So so again come back to the director. He is going to rock. ఈ ఫిలిం తర్వాత వాడు చేసినది వేరే విధంగా ఉంటుంది. రాజు మనం ఉంటామో లేదో అది తెలియదు. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద టీమ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ మారుతి గారు, బికాజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టాలెంట్స్ ఎక్కడ ఉందో అందరికీ అది రాదు. దాని తర్వాత ఇంకొకటి లక్ కూడా ఉండాలి. ఎంత టాలెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ లక్ కూడా ఉండాలి. బికాజ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను 1 minute ప్లీజ్ సార్ మారుతి గారు మాట్లాడవచ్చు కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ నాది చెప్తున్నాను. 1 decade ముందుగా 10-11 years బ్యాక్ ఏ మాయ చేసావే ఇక్కడ, అక్కడ వచ్చి విన్ని తాండి వరువాయ, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం ఐ ప్రొడ్యూస్. అండ్ యాక్సిడెంట్లీ నేనే ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది, అది చేశాను. దాంట్లో ఒక డైలాగ్, ఆ డైలాగ్ ఇంకెన్న సొల్లుది, అది అదిరిపోయింది. అదేలాగా ఆఫ్టర్ డెకాడ్ బీస్ట్లో స్టోరీ విని తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ ఎస్, నేను ఖచ్చితంగా చేస్తానని అనుకుని ఐ వర్క్డ్ టుగెదర్ విత్ సాయి గారు ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. And it was supposed to release, it was supposed to be my relaunch film, but another film has come out recently, but I still want to consider this as my relaunch film into Telugu because it's such a wonderful movie. Anta manchi character naaku deentlo undi, and I'm very happy. Kiran garu, welcome to Telugu industry. I hope meeru ekku cinema cheyali. Excuse me, my Telugu anta baagledu, నేను maximum try చేస్తాను తెలుగులోనే మాట్లాడడానికి. అండ్ మారుతి గారు, మీరు ఎలా వీటీవీ గారికి ఒక బై 1 get 1 లాగా ఒక సినిమాకి పిలిచి ఇంకొక సినిమా ఇచ్చారు కదా, అలా నాకు కూడా ప్లీజ్ బై 1 get 1, బై 1 get 2, 3 ఇవ్వండి మీ సినిమాలో కూడా. ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ యూ. ఇంతమంది విట్నెసెస్ ఉన్నారు, మీరు ఒక ఎస్ చెప్తే దట్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, ఎవరైనా ఎనీబడి క్యాప్చర్డ్ దట్ థమ్స్ అప్? థ్యాంక్ యూ అండి. శేఖర్ గారు, యూ రాక్డ్ in this film. Your music is phenomenal. Aadolaku Amadaduram is my favorite song. And Dhananjay garu, what is this? You're giving stiff competition to all heroes, heroines, and what is this costume anta bagundi? Who gave you the shirt? Ekkadi nunchi dorikindi? Manam tarvata maatladadam. Very super look. I mean, hero ga act cheyadaniki emaina idea unda? Thank you. శివ సాయి సో గురించి చెప్పాలంటే, సాయి సోతో నేను చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను. హీఈస్ అన్ అమేజింగ్లీ ప్యాషనెట్ డైరెక్టర్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ didn't know the potential I had in me, but he brought it out. So thank you so much, Mr. Perfectionist. Thank you. Now coming to my hero, Raj Tarun. రాజ్తో మూవీ అంతా చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నాడు. ఐ థింక్ I felt very comfortable working with him and my chemistry kuda chala baga vachindi movie lo. So I hope our chemistry resonates with all of you. Nagesh sir, DOP, I think prati shot to prati frame adar gottaru. He's absolutely killed it. So thank you so much. Oh, is it? Thank you. Shekhar sir, thank you so much for amazing music. I think every scene pandindi ante background score valle. So thank you so much for being part of this movie. I think there are so many other character artists that I'm very thankful for. V.T. Ganesh sir, Abhirami ma'am, Racha Ravindra garu, Sudarshan sir, Hyperadi sir, who were a part of this film and believed in this movie. So I'm so grateful. I feel like your presence has made the movie what it is. So thank you so much for being a part of this movie. ఈ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఇది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉంది అండ్ స్టోరీ వినగానే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. మై క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మూవీ చాలా బబ్లీగా ఉంది, లైవ్లీగా ఉంది అండ్ ఐ హోప్ షీ మేక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లాఫ్ ఆన్ ద 13th of September. It's a character very close to my heart. I loved playing Krishna and I think I'll remember her for the rest of my life. So I hope all of you come watch our movie on the 13th of September and enjoy yourselves. I have to thank all the ADs. Thank you so much. Everyone made me feel so at home. Thank you. And obviously the costume department, Shweta, thank you. You're an amazing friend and an even better costume designer. Thank you. Prasanna is one of the purest soul and a great cinematographer. And it's a pleasure working with you.
ఇది మనందరికీ థర్డ్ సినిమా, మా ఇద్దరికి కూడా థర్డ్ సినిమా. కలిసి చాలా చేయాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్స్ లాట్ డార్లింగ్. నేను అంత భలే ఉన్నాడు అనేలా కనిపించడానికి కారణం కూడా తనే అండి. తను మా డైరెక్టరే, వీళ్ళిద్దరు కన్విక్షన్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నించొద్దే, మనకంత ఫార్మాలిటీస్ లేవు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డార్లింగ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా డైరెక్టర్ శివసాయి మా సినిమాకి అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఆయన అండి. సో మారుతి గారు పాయింట్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి కూడా దాన్ని చాలా అందంగా రాసుకొని, అండ్ ఒక్క క్షణం కూడా సినిమా తప్ప వేరే ఆలోచన అనేది ఉండదు. పని రాక్షసుడు అంటారు కదా, అతను నిజంగా పని రాక్షసుడు అండి. అది తప్పు కాదు, అందరూ కూడా అలాగే పని చేయాలనుకుంటారు. బట్ సీరియస్లీ అతనికి ఉన్న కన్విక్షన్ కానీ, అండ్ ఆ సినిమాలో కూడా మీరు క్యారెక్టర్ చూస్తే ఒక చిన్న గీత దాటడం అనేది చాలా ఈజీ అండి ఎక్కడన్నా సరే. కానీ ఎక్కడా గీత దాటకుండా చాలా అందంగా రాసి అందంగా తీసాడండి. దానికి కారణం ఆయనలో ఉన్న సంస్కారమే సినిమాలో కూడా కనిపిస్తుంది మీకు. సో వన్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్. నన్ను అంత కొత్తగా చూపించినందుకు, నాతో అంత బాగా చేయించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ అభిరామి గారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. క్రష్ అని చెప్పి మదర్ క్యారెక్టర్ ఇస్తాను అయితే మాత్రం క్రష్ కాబట్టి గుండెల్లో పెట్టుకున్నాము, మదర్ కాబట్టి సినిమాలో పెట్టుకున్నాము. మాటలు నేరిస్తాడు ఎప్పుడే. బట్ లేదండి, విరిమండి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్. అండ్ అప్పటి నుంచి కూడా ఐమ్ ఆల్సో హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్స్. నాకు శివసాయి ఇలాగ అభిరామి గారు అనుకుంటున్నామని చెప్పినప్పటి నుంచి కూడా ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు వర్క్ విత్ యూ. అండ్ ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అండ్ నిజంగానే సినిమాలో మీరు ఏ సీన్లో కూడా ఎక్కడ నాకు మదర్ అని ఎక్కడ అనిపించదు. నేను ఎప్పుడైనా అమ్మ అని పిలిస్తే గుర్తు రావాలి తప్ప ఓ మదర్ అని చెప్పి. యూ లుక్స్ లైక్ మై సిస్టర్ ఓన్లీ. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఎనివే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఈ సినిమా భలే ఉన్నాడే ఒక 1.5 year నుంచి వీళ్ళు ట్రావెల్ అవుతున్నారు. దీంతో చాలా ఎమోషనల్ జర్నీ ఉంది. అందుకే ఒకళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, ఒకళ్ళు అంటే వాళ్ళకి నిజంగా ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుద్దా అనే దీంట్లో వర్క్ చేశారు. ఈ సినిమాతో ఒక కొత్త టీము నిజంగా స్క్రీన్ మీదకి రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందులో శివసాయి ఒక డైరెక్టర్గా, అలాగే హీరోయిన్ మనీషా, కిరణ్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఒక కొత్త టీం పరిచయం అవుతున్నారు. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా డిసప్పాయింట్ చేయదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒక ర్యాండమ్గా వచ్చిన ఒక థాట్ తనకి చెప్తే తన స్టైల్లోకి తను మార్చుకుని రాసుకుని ఈ సినిమా తీశాడు. శివసాయి నిజంగా చాలా, ఎందుకంటే చాలా పెక్యులర్ మనిషి. తనకి నచ్చిన పని, తనకి దేని మీద అయితే కమాండ్ ఉంటుందో దాన్నే నమ్మి తీస్తాడు. నిజంగా ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని ఫ్యామిలీ అందరూ చూసే విధంగా దీన్ని మలిచాడు. ఈ సినిమాని ఫస్ట్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళు వచ్చి మా మీద నమ్మకంతో ఈ సినిమా తీసుకున్నారు. నిరంజన్ గారు, ఆదిత్య మ్యూజిక్. సార్ మీరు నేను మాట్లాడేటప్పుడు చూడండి సార్, మళ్ళీ తర్వాత మెసేజ్ పెడతారు ఏంటి థ్యాంక్స్ చెప్పలేదని. అది దాని తర్వాత అట్లాగే మన ఈటీవీ నితిన్ గారు ఈ కథ విన్న తర్వాత, ఎందుకంటే శివసాయి గురించి వాళ్ళకి తెలుసు, ఓటీటీలో తను మంచి కమాండ్ ఉన్న డైరెక్టర్ అని. తను స్క్రీన్ మీదకి ఎలా తీసుకొస్తాడు అనుకుంటే నిజంగా చాలా కష్టపడి తీసుకొచ్చాడు. అట్లాగే ఈ సినిమాని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నిజంగా ఎంత ఇదైనా సరే కష్టపడి తీసిన రవికిరణ్ ఆర్ట్స్ రవి గారు, అట్లాగే కిరణ్ గారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఈ సినిమా నేను నిజంగా టైం అంటే జస్ట్ సలహాలు ఇచ్చి ఇట్లా ఇట్లా చేయండి అని చెప్పాను, కానీ మొత్తం కష్టపడిందంతా టీమే. దీంట్లో మెయిన్ వన్ మ్యాన్ షో లాగా మా గోవిందరాజు గారు భుజం మీద వేసుకుని అందరిని మోటివేట్ చేసుకుంటూ చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా నమ్మి వెళ్ళాడు. గోవిందరాజు గారు ఎక్కడ సార్?